خالد بھائی یہ سارا سفر جو ہے آپ کا یہ کتنے سالوں پہ محیط ہے؟ بچپن سے ہی پھر اس کو اسکول میں، پھر کالج میں، پھر یونیورسٹی میں، تو ہمیں وہ تمام سہولتیں ہمیں ملتی رہی ساتھ ساتھ، تو گاتے رہے. پھر جاب ہو گئی، پی آئی اے میں چلے گئے. اچھا آپ پی آئی اے میں تھے؟ جی پہلے پی آئی اے میں تھا. ایئر ہوسٹس ہی ساڈے کی مقدر ماڑے نے، ساڈے کو دو ایئر ہوسٹس. اصل میں فاطمہ صاحبہ قطر میں جاب کرتی تھی، قطر ایئر لائن. اچھا جی جی جی. جدو نوکری چھڑتے ساڈے کو آ جاندے نے. تہاڈی فلائٹ دے وچ تو ماحول ایڈا خوبصورت ہوندا ہوئے گا، کسی پیسنجر نے یعنی کیتا ٹم ٹم تے تسی ٹک کر کے چاول پھڑے نال کیا گلابی آنکھیں جو تیری دیکھی شرابی یہ دل ہو گیا. جدو جہاز نے کر کے گھومن لگا ہے کمرے یا جہاز ادو نال ہی انہوں نے شروع کر لیا مدھوبن میں رادھکا ناچے رے، مدھوبن میں رادھکا ناچے رے. مدھوبن میں رادھکا ناچے رے، گردر کی مرلیا باجے رے. مدھوبن میں رادھکا ناچے رے، او دے نادر دیتا نیتا دھارے دھیم دھیم تنانا نادر دیتا نیتا دھارے دھیم دھیم تنانا نادر دیتا نیتا دھارے دھیم دھیم تنانا نادر دیتا نیتا دھارے. او دے تانا دھر دھر تانا دھر 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 تم دھر 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 نادر دھر تک دم دھر دھر تک تر 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 تا دھانی نادر دیتا نیتا او دے نادر دیتا نیتا او دے نادر دیتا نیتا دھارے دھیم تا دھارے دھیم تا دھارے دھیم. واہ کیا کہنے خالد صاحب جو ہے، کیا کہنے رفیع صاحب کیا کہنے بتائیے. واہ گانے کا اور ردم کا جو تعلق ہے، کیونکہ ان کا جو کلاسیکل ان کا جو ڈانس ہے وہ بڑا ہی نایاب ہے. اور پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ذرا فنون لطیفہ کو اتنا فروغ نہیں دیا گیا، اور یہ جو ردم کا تعلق ہے گانے کے ساتھ، اور یہ ازل سے چلتا آ رہا ہے. جب تک یہ ردم نہ ہو، اور میرا بھی خیال کہتا ہے کہ یہ ڈانس بھی کر سکے گی. بالکل ردم کا بہت ضروری ہے. آپ کے تو سارے فن کی بنیاد ردم پہ ہے، بنیادی طور پہ ردم ہے نا. بالکل. آپ نے باقاعدہ اس کی کتھک کی تربیت حاصل کی کہیں سے؟ جی بالکل، میں نے باقاعدہ کتھک سیکھا ہے، اور میں نے تقریباً 8 سال کی عمر سے سیکھنا شروع کیا تھا. بینا جواد میری سب سے پہلی ٹیچر تھی. ایمی منوالا صاحبہ نے بہت چھوٹی عمر میں مجھے پہلی دفعہ دھاگا باندھا تھا. تو آپ کی تو ان سے ملاقات ہوئی ہوگی، آپ شاید چھوٹی ہوں گی مگر مہاراج کتھک سے. جی بالکل میری ملاقات ہوئی تھی. نگر چودھری سے سیکھا، راہید صدیقی سے سیکھا، ان سب سے میں نے سیکھا، کیونکہ گھرانے ہیں، لکھنوی گھرانہ ہے، حیدرآبادی ہے، فٹ ورک ہے، تو ان سب سے میں نے سیکھا. کیا فرق ہے لکھنوی گھرانے میں اور حیدرآبادی لکھنوی از آپ کا جو چہرے کا ہاؤ بھاؤ ہے، جیسے آپ لیتے ہیں، آپ ایک دم خوش ہوتے ہیں، آپ اداس ہوتے ہیں، آپ کا یہ جو چیز ہے یہ نرتک کہلاتا ہے. یہ نرتک کہلاتا ہے. تو اس میں یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. اور حیدرآبادی جو ہے، وہ حیدرآبادی گھرانے جو ہیں وہ فٹ ورک پہ، جیسے بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے جیسے ہی میں نے ردم صحیح آئی میرے پاس تو میرا فٹ ورک شروع ہو گیا. تو فٹ ورک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور مہاراج جو ہے وہ 100 گھنگرو ایک پاؤں میں پہن کے فٹ ورک کرتے تھے، جو کہ جس کا اچھا خاصا بھار ہوتا تھا. اور میں ان سے نگہت آپا کے ساتھ بہت چھوٹی تھی، بٹ میری ملاقات ان سے، میں نے ان کو دیکھا ہے. تو اور وہ جتنا لائٹلی کرتے تھے، جتنا نزاکت سے کرتے تھے، کیونکہ بہت آسان نہیں ہوتا ہے یہ، لیکن اتنے وزن کے ساتھ، اتنے وزن کے ساتھ، اور اتنا نازک اندام، اور ایک دم سے پلٹ جانا، موو لے لینا، مطلب وہ ان پہ ختم تھا. میرا نہیں خیال کہ اس جیسا ہمارے پاس آرٹ دوبارہ کبھی پیدا ہوگا. حالانکہ نگہت آپا کی میں بہت کلوز ہوں، ناہید آپا کے بہت کلوز ہوں، لیکن سٹل وہ بھی یہ مانتی ہیں کہ اس جیسا مہاراج جیسا جو ہے ہمارے پاس آرٹ کبھی دوبارہ واپس اس طرح نہیں آئے گا. یہ فرمائیے کہ آپ نے کہا یہ حیدرآبادی اسٹائل جو ہے، اس کے اندر پاؤں کی جنبش ہے یا حرکت ہے یا موومنٹ ہے، اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اور جو لکھنوی آپ نے کہا اس میں چہرے کے ایکسپریشنز کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اس کا کوئی کمبینیشن بھی ہے
जी बिल्कुल, इसका कॉम्बिनेशन और महाराज ने ही किया था। अच्छा। अगर हम उस गाने का नाम ले सकें, हरा रंग डाला, उसमें इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आता है, लखनवी का भी आता है और हैदराबादी का भी आता है। और ये बड़ा मुश्किल होता है करना, दोनों चीज़ों को संभालना, कि आपके चेहरे का हाव भाव भी उस चीज़ से जा रहा है, क्योंकि आपके फिर चेहरे के एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपके पाँव की थिरकने से जा रहे होते हैं, तो उन दोनों को मैच करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसमें शायरी का जो अमल दखल है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, क्योंकि अल्फाज आप उसको बयान करना है ना, उसको बयान कर रहे हैं उसने अपने चेहरे से। हाँ, तो वो अपने चेहरे से उन अल्फाजों को बयान कर रही है वो, तो उसने जितने भी अपना ऑडियंस बैठी है तो वो चेहरा उसके मुताबिक फिर उसको बनाना भी, ठीक है। ये लखनवी जो है, अब अगर आप लखनऊ गए हैं, मैं तो गया हूँ, तो वहाँ लखनऊ के बाहर जो रेलवे स्टेशन है लिखा हुआ है, मुस्कुराइए अब आप लखनऊ में हैं। तो अब उसका जो लखनवी जो अंदाज है वो बोलने का भी अंदाज, और क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग जो है वो अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, अदबी लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ। ये जो मुशायरे की महफिलें थी वो भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो हमने तो वो वहाँ जाके मैंने देखा, और उनका जो लिबास था उनका, तो वो बिल्कुल लखनवी लिबास इस तरह का था। बल्कि बोलने वाले की मैं अभी आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि लखनऊ में वो आरफा आपा ने बताया कि मैं लखनऊ गई, तो क्या लगी, मैं लखनऊ सईदा साहबा की बात, जी उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो मैं गई, जब मैं गई वहाँ पे, तो मैं कहीं भी अपना जाऊँ शॉपिंग करने के लिए, तो साथ मेरी कज़न भी थी, तो मैं जाऊँ और जो भी वो मुझे रेट बताएं मैं उसके मुताबिक उनको पैसे दे दूँ। तो मुझे कहने लगी कि आरफा ये तुम क्या करती हो, लाहौर में शॉपिंग करती हो ना? कहती जी करती हूँ। तो भावताव करती हो वहाँ पे? कहती जी हाँ करती हूँ। तो कहते भी यहाँ भी भावताव होता है, पैसे छुड़ाने भावताव कहते हैं। कहते अब वहाँ का अदब देखिए आप, एक ठेले वाले के पास, फिर मैं एक ठेले वाले के पास गई, तो मैंने कहा भैया ये केले किस तरह दर्जन लगाओगे आज? तो कहने लगा बीबी जी ये 3 रुपए दर्जन होंगे। तो मैंने उनको कहा कि 2.5 लगा लीजिए। तो कहने लगा कि 2.25 वाले तो अपने अरमान लेके निकल गए। अरे ये अदब है वहाँ का। और बात अल्फाजों का चुनाव है। बिल्कुल। तो जैसे कोई 2 शख्स आपस में लड़ रहे हैं, तो कहते हैं अबे साले, अगर मेरी वालदा माजिदा की शान में गुस्ताखी की तो ये फूल तुम्हारे रुखसार पे दे मारूंगा। तो वहाँ के अंदाज डिफरेंट है। लखनऊ बहुत पसंद आ गया था लगता है, क्योंकि सारा आर्ट और सारा जो हिस्ट्री है वो लखनऊ में है। क्योंकि मेरा जो एमफिल का थीसिस था, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोर्टिजन्स इन साउथ एशियन फिक्शन, वो लखनऊ पे था। और वहाँ की जो, अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकूँ, कोर्टिजन या तवाइफ, वो हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत है। मैंने प्रूव ही ये किया है कि हमारी जो जिन्हें तवाइफें कहा जाता है वो बहुत पढ़ी लिखी थी, शायरी सिखाई जाती थी, वो शायरी की करती थी, उनको फ़ारसी, अरबी, बहुत सारी ज़ुबानों पे अबूर हासिल होता था। और जो एक्चुअल कोर्टिजन्स थी, जिन्हें हम टेम्पल डांसर्स कहते हैं, वो डिफरेंट थी। तो हमें, चूँकि बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री नहीं पता होता, तो आप अगर लखनऊ चले जाएं और आप किसी, जैसे मैंने थीसिस किया, तो वहाँ पे फिर आपको समझ में आता है कि हमारा यहाँ जो तवाइफ़ों का जिक्र है वो किस तरह से फ़र्क किया गया है। वो बहुत पढ़ी लिखी और नवाबों के बच्चे जाया करते थे वहाँ पे। जी, नवाबों के इश्क की वजह से ज़्यादा बदनाम हुए वो, ये भी तो एक मामला है ना जी। हाँ जी बिल्कुल, ये भी एक मामला है। लेकिन ये है कि चूँकि अगर आप उनमें रहें और उनकी हिस्ट्री को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि उनको पहले सिखाया जाता था। उनकी जो काबिलियत है ना तारीख में, उसमें तो कोई भी जो भी थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने वाला आदमी है वो उससे बखूबी आशना है। मगर वो चूँकि घरेलू ख़वातीन नहीं थी, सो मुआशरे ने हमेशा घरेलू ख़वातीन को और जो खातून किसी भी नौयत से किसी प्रोफेशन में है उसको अलग किया, बुनियादी मार्जिनलाइज कर दिया उसको। वो पढ़ी लिखी है या नहीं है वो फिर एक अलग बहस है, तवील बहस है कि उसका प्रोफेशन क्या है। फिर कुछ प्रोफेशन जो है वक्त के साथ साथ वो निस्बतन काबिल कबूल होते चले गए। आप कुछ कह रहे थे लखनऊ के हवाले से, जब बात हुई इनकी, मेरे जहन में रह गई कि लखनऊ में एक पंजाबी सरदार की शादी हो गई वहाँ पे। तो आपको वहाँ तो एक तहजीब ही ऐसी है, तो सरदार का जो उठना बैठना बोलना पंजाबी उसमें ना हो तो वो फिर वो सरदार भी नहीं कहलाता। तो वो सरदार साहब की जब लखनऊ में शादी हुई तो वो वहाँ चले गए, और जब गए तो बड़े खुश। अब उनकी जो सास साहिबा थी तो कहना कि आज दामाद साहब घर में तशरीफ़ लाए हैं। तो वो उसी से नहीं फूले समा रहे थे कि मुझे दामाद साहब कहा जा रहा है,
ਜਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਜਨਾਬ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਵਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਅਗਲੇ।